دیکھ لیں کہ آپ کو 300 روپے بچ رہے ہیں. اگر یہ 300 روپے آپ صرف اور صرف دن میں صرف اور صرف آپ 30 سیل کریں تو 30 ضربے اگر ہم 300 کریں تو یہ 9000 روپے بن رہے ہیں. آپ کتنے کر رہے ہیں سیل؟ 30 سیل کر رہے ہیں. 9000 روپے ایک دن کے پروفٹ مارجن بن رہی ہے. صافی پروفٹ بچ رہی ہے یہ آپ کو. اور اگر یہی چیز آپ مہینے کو اس 9000 کو مہینے پر ضرب دیں، 30 پر ضرب دیں تو یہی 2,70,000 روپے بن رہے ہیں. 2,70,000 روپے. اب یہی چیز اگر اس میں سے میں الیکٹریسٹی تقریباً خرچ آپ سارے خرچے اس میں سے نکال دیں، جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، بجلی کا خرچہ ہو گیا اس میں سے تنخواہ نکال دیں، کچھ بھی رینٹ نکال دیں، کچھ بھی اس میں نکال دیں، 70,000 روپے آپ نے وہ نکال دیے، 2 لاکھ روپے آپ کو. السلام علیکم، میں ہوں محمد عمیر کشمیری، آپ کا بزنس پلانر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہر روز لو انویسٹمنٹ بزنس آئیڈیا لے کے آتا ہوں. ہر روز میرا لو انویسٹمنٹ بزنس آئیڈیا ہوتا ہے، ایسا بزنس آئیڈیا جسے آپ 30,000 50,000 یا 1 لاکھ سے شروع کر سکتے ہیں. آج کا میرا بزنس آئیڈیا ایسا زبردست ہے، پاکستان میں کسی بھی یوٹیوبر نے ابھی تک یہ بزنس آئیڈیا نہیں بتایا، لیکن اس میں پروفٹ مارجن بے تحاب پروفٹ مارجن ہے. اگر اس میں صرف 30 پیس آپ سیل کر لیتے ہیں تو آپ مہینے کا 1,50,000 سے 2 لاکھ روپے تک کما سکتے ہیں. لیکن بزنس کو پورا سمجھنا پڑے گا، بہت ہی یونیک بزنس ہے. نہیں کیا بالکل وی آئی پی سوٹ میں کپڑوں میں آپ جو ہے نا کریں گے. اور یہ بزنس ہے بھی بچوں کے متعلقہ، اور یقین مانو جو بزنس بچوں کے متعلقہ بزنس ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ چھوٹا سا مافیا بنے. آپ نے مافیا کون سا بننا ہے؟ آپ نے مافیا بننا ہے جو والدین کی جیبوں سے پیسہ نکالے گا. آپ کو پتا ہے آپ بچوں کی ایسی یونیک چیزیں بچوں کے لیے رکھیں، بچوں کو اٹریکٹ جو چیزیں کر سکیں. تو وہ اٹریکٹ جب ہوں گے وہ والدین سے ضد کریں گے، جب ضد کریں گے تو والدین اس چیز پر پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اور ایسا ممکن ہے کہ پاکستان میں صرف اور صرف آپ ایک ہی ہوں گے جو یہ بزنس کریں، کیونکہ ابھی تک شاید یہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ بزنس کرنا شروع کر دیں، لیکن ابھی تک پاکستان میں کوئی بھی بندہ یہ بزنس نہیں کر رہا. تو یہ آج کا جو ہمارا بزنس ہے یہ ہے بیلون کا بزنس. لیکن بیلون کا بزنس نہیں، جو بیلون کا بزنس آپ سمجھ رہے ہیں، آپ جس طریقے سے سوچ رہے ہیں، آپ جس طرح کے بیلون کے بزنس کو دیکھا ہے اس طریقے سے نہیں ہے. یہ بزنس اس طریقے سے نہیں کرنا. یہ بیلون کا بزنس ہے شفاف بیلون کا بزنس. ایک مشین جو کہ میری اس سکرین پہ چل رہی ہوگی، اس سکرین پہ دیکھیں جو مشین آپ کو اس سکرین پہ نظر آ رہی ہے، آپ کو جو مشین اس سکرین پہ نظر آ رہی ہے وہ مشین آپ نے خریدنی ہے اور اس سے بیلون کا بزنس آپ نے شروع کرنا ہے. لیکن بیلون کا کون سا بیلون ہے یہ جو کہ پہلے کوئی نہیں کر رہا؟ بھائی صاحب یہ بیلون ہے شفاف بیلون. اس کے اندر آپ نے چھوٹا ٹیڈی چھوٹے جو بھی کھلونے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ڈالنے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کھلونا تو پھٹ جائے گا، غبارہ پھٹ جائے گا. بھائی صاحب غبارے ایسے مضبوط آ رہے ہیں جو کھلونوں سے نہیں پھٹتے. اس کے اندر آپ کو پتا ہے گفٹنگ کتنی زیادہ ہوتی ہے، ہر برتھ ڈے پر گفٹ دیا جاتا ہے، ہر شادی کے موقع پر گفٹ دیا جاتا ہے. لیکن کچھ یونیک اس طرح کے یونیک چیز ابھی تک مارکیٹ میں اویلیبل نہیں. جب یہ یونیک چیز ہوگی تو آپ اس میں بہت زیادہ اس میں آگے جا سکتے ہیں. لیکن اس یونیک چیز اس بزنس یونیک بزنس کو شروع کرنے کے لیے آپ کو کون سی چیزوں کی ضرورت ہوگی، کن سٹیپ آپ کو لینے پڑیں گے جن سے آپ یہ بزنس اس کو شروع کریں گے. تو آپ کو فرسٹ آف آل فرسٹ سٹیپ جو لینا پڑے گا آپ کو مشین چاہیے. مشین آپ کو علی بابا دراز سے آپ کو بآسانی مل جائے گی. اس مشین کی قیمت جو ہے نا 40 سے 45,000 روپے ہے. آپ علی بابا سے یہ بآسانی یہ مشین پاکستان میں منگوا سکتے ہیں. اگر میں سٹیپ 2 کی بات کروں، سٹیپ 2 ہے کہ آپ نے یہ چیز بیچنی کہاں پہ، کس جگہ پہ یہ چیز جا کے بیچیں گے. آپ نے یہ بیلون بیچنا، کیونکہ اس بیلون کی جو پرائس ہونے والی ہے 500 روپے پرائس ہونے والی ہے. تو یہ بیلون کسی بھی جھوپڑی میں جا کے بک تو نہیں سکتا. ایک اس کے لیے اچھی پلیس چاہیے ہوگی جو کہ ریچ ایریا چاہیے ہوگا، ریچ لوگوں کے ایریے میں ہی یہ جا کے کھلونے بکیں گے. کوئی بھی بڑا مال ہو سکتا ہے، مال میں یہ بیچیں گے. مال میں آپ نے چھوٹی سی شاپ لے لینی ہے. اگر آپ چھوٹی شاپ نہیں لی، چھوٹا سا کارنر آپ ایک بنا کے
वहां पे भी आप बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपको गिफ्ट शॉप, कोई आपके शहर में बड़ी गिफ्ट शॉप है जहाँ पे आपको पता है कि रोजाना के 100 से 150 ग्राहक आ रहे हैं, उनके साथ बच्चे भी होते हैं, तो आपने वहां पे जाके उस शॉप वाले से बात करनी है और वहां पे आपने छोटा सा सेटअप लगा के बैठ जाना है। उसे आप पेमेंट करें, उससे आप पेमेंट करें, उसका रेंट भी आधा पे करें, बाकी सब चीजें उसके साथ, बिजली का बिल पे करें, जो जो चीजें आप यूज करें उनकी उसको पेमेंट करें। लेकिन वहां पे जाके बैठिए, कस्टमर उसके पास आ रहे हैं, आपने सिर्फ बनाना है, अपने पास रखते जाना है, वहां से सेल करते जाना है। तीसरा स्टेप जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपने ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों को अट्रैक्ट करना है। बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए जब आप काम करेंगे तो यकीन माने कि आपके पास कस्टमर खत्म होने का नाम नहीं लेगा। बच्चों को अट्रैक्ट ऐसे करना है, आप देखेंगे एक अगर बैलून आप बना रहे, उसमें टेडी डाल दिया, उसमें आप छोटी बाल भी डाल सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म की आप कुछ कलर भी डाल सकते हैं, कुछ भी यूनिक कर दें यार, कुछ भी यूनिक आप कर सकते हैं जिससे बच्चे अट्रैक्ट हों। कुछ भी दुनिया के कोई भी ऐसी चीज आप डाल सकते हैं उसमें जिसमें बच्चे अट्रैक्ट हों। अगर बच्चों को अट्रैक्ट कर लिया आपने तो बिजनेस दिन दुगनी रात चुगनी आपका तरक्की करेगा और साल में आपकी आपकी 10 से 20 ऐसी कॉर्नर आपके बन सकते हैं एक साल में। प्रोडक्ट मार्जिन, इसमें आपको प्रोडक्ट मार्जिन ज्यादा रखना पड़ेगा। आम जो खिलौने हैं, आम चीजें हैं, उनसे ज्यादा आपको जो है इसमें प्रोडक्ट मार्जिन आपको रखना पड़ेगा। क्यों ज्यादा रखना? हो सकता है कि बैलून आपका कोई फट भी सकता है, वहां पे आपको ला सकते हैं, क्योंकि ये बैलून जो है एक्सपेंसिव है, 50 रुपए का सिर्फ बैलून है। आपको कुछ जो टेडी खरीद रहे हैं उसमें से कुछ डैमेज आ सकते हैं, कुछ भी ऐसा होता है। प्रोडक्ट मार्जिन आपको क्या करना है कि आपको प्रोडक्ट जो असल इसकी कीमत अगर 200 रुपए बढ़ रही है, हम 500 का सेल कर रहे हैं, तो हमें 300 रुपए कम अज कम भी इसमें मार्जिन रखना पड़ेगा। अगर हम 300 रुपए कम अज कम मार्जिन रखेंगे तभी हम अच्छी ग्रोथ कर सकेंगे, अच्छी सेल, और अच्छी हमारी सेल होगी तो हम आगे अपने बिजनेस को बड़े लेवल तक लेके जा सकते हैं। हमने सिर्फ एक कॉर्नर पे तो नहीं बैठना, हमने कल जाके 10 कॉर्नर भी बनाने हैं, 20 कॉर्नर, 50 कॉर्नर, 100 कॉर्नर पूरे पाकिस्तान में फैलना है। तो हमें प्रॉफिट मार्जिन शुरू से लेकर अच्छा चलना होगा। बात कर लूं प्रॉफिट मार्जिन, अब पहले तो हो गया ना, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आपने रखा है। प्रॉफिट मार्जिन अगर मैं देखूं तो आपको बैलून एक पड़ेगा तकरीबन 50 रुपए। 50 रुपए में एक बैलून आपको पड़ रहा है, 100 रुपए में एक टेडी अगर आपको पड़ रहा है, और 50 रुपए आपका बिजली का खर्च, मुख्तलिफ चीजें आपके जो आपने वर्कर रखा है उसकी मजदूरी वगैरह निकाल के 50 रुपए अगर वो भी आप निकाल देते हैं तो ये 200 रुपए का आपको एक बैलून पड़ गया। आप इसके 200 रुपए का बैलून 499 में आप इसको सेल करेंगे। 499 में जब आप सेल करें 299 आपको इसमें प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, साफी प्रॉफिट मार्जिन 299 आ रहा है। लेकिन आपको जरूरी तो नहीं 1 रुपया आप किसी को वापस तो नहीं करेंगे, वो 300 पूरा ही देगा आपको। अगर 1 रुपए को आप छोड़ भी दे, 1 रुपए का सिक्का ही आप मिलना बहुत मुश्किल है। तो आप देख लें कि आपको 300 रुपए बच रहे हैं। अगर ये 300 रुपए आप सिर्फ और सिर्फ दिन में सिर्फ और सिर्फ आप 30 सेल करें तो 30 रुपए अगर हम 300 करें तो ये 9000 रुपए बन रहे हैं। आप कितने कर रहे हैं सेल? 30 सेल कर रहे हैं, 9000 रुपए एक दिन के प्रॉफिट मार्जिन बन रही है, सभी प्रॉफिट बच रही है ये आपको। और अगर यही चीज आप महीने को इस 9000 को महीने पर जरब दे, 30 पर जरब दे, तो यही 2,70,000 रुपए बन रहे हैं, 2,70,000 रुपए। अब यही चीज अगर इसमें से मैं इलेक्ट्रिसिटी तकरीबन खर्च, आप सारे खर्चे इसमें से निकाल दें, जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, बिजली का खर्चा हो गया, इसमें से तनख्वाह निकाल दें, कुछ भी रेंट निकाल दें, कुछ भी इसमें निकाल दें, 70,000 रुपए आपने वो निकाल दिए, 2 लाख रुपए आपको। अगर आप सोच रहे हैं कि 500 रुपए का ये कोई नहीं खरीदेगा, अगर आप ये सोच रहे हैं, हालांकि 500 रुपए को बड़ी रकम नहीं है क्योंकि आपने रिच लोगों के सेल कर के लिए 500 कोई वैल्यू नहीं रखता। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास को भी टारगेट करना चाहते हैं तो आप 200 वाला भी बना सकते हैं। 50 रुपए का आपका बैलून हो गया, आप उसमें छोटे वाले बैलून डालें, मुख्तलिफ छोटे वाले बैलून, 10 से 20 रुपए के वो छोटे वाले बैलून आपके बन रही है, उसमें 120 रुपए तकरीबन उसमें खर्च आ गया। टोटली खर्च हम 120 रुपए लगा लेते हैं, 80 रुपए फिर भी बच रहे हैं। अगर 80 नहीं 100 रुपए हम लगा लेते हैं, 100 रुपए आपको बच रहे हैं, हम उसमें रख लें 100 रुपए बच रहे हैं।
100 रुपए अगर हम यही 20 हम बेच रहे हैं तो 2000 रुपए फिर भी आ रहे हैं। अगर 2000 रुपए आ रहे हैं, जरबे हम 30 से जरब करें तो 60,000 रुपए इस तरह भी हमको बच रहे हैं। हम उधर से 15 बेच देते हैं, इधर से हम 20 बेच देते हैं, तो आपको फिर भी आपको जो प्रॉफिट बच रहा है वो 1,60,000 रुपए फिर भी बच रहा है, कुछ भी नहीं। आपने अगर कम से कम भी बेचे तो 1,60,000 रुपए बच रहा है। तो मैं नहीं कहूंगा कि आपको ये बिजनेस आप शुरू करें, लेकिन इसमें कम से कम सर्च करें, आप इस बिजनेस में अच्छा ग्रोथ कर सकें। जहां तक मैं देख रहा हूं इस बिजनेस में हम अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। आप मुख्तलिफ आप बाहर के चैनल को फॉलो करें, आप इंग्लैंड अमेरिका वहां के लोगों को फॉलो करें, वो कैसे ये बिजनेस कर रहे हैं, तो आप भी उस बिजनेस स्ट्रेटेजीज के साथ आप भी चलें, तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्दी इस पे ग्रोथ करेंगे। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है, किसी के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आज की वीडियो बनाने के लिए अच्छी खासी मेहनत हुई है। तो आपकी मेहनत का सिला देने के लिए आपका यही होता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर काइंड अटेंशन।